میرے عزیز ہم وطنوں، میری پیاری ماؤں، بہنوں اور نوجوانوں، آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں تو میرے دل میں وہی کیفیت ہے جو کسی پرندے کے دل میں اس وقت پیدا ہوتی ہے جب اس کے پر کٹ جائیں، اسے پنجرے میں قید کر دیا جائے اور پھر برسوں بعد اچانک آزادی کی ہوا اس کے پروں کو چھولے۔ وہ لمحہ جب جیل کا دروازہ کھلا اور مجھے بتایا گیا کہ اب تم آزاد ہو، میرا دل ایک عجیب کیفیت میں تھا۔ ایک طرف خوشی تھی کہ آخرکار میں اپنے لوگوں کے بیچ واپس جا رہا ہوں، اور دوسری طرف آنکھوں میں نمی تھی کہ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایک پوری قوم کو دکھ سہتے، قربانیاں دیتے اور صبر کرتے دیکھا ہے۔ جب وہ زنگ آلود دروازہ کھلا تو مجھے سب سے پہلے آپ یاد آئے، وہ مائیں جو ہر رات تہجد کے وقت اللہ سے دعا کرتی رہیں کہ میرا بیٹا محفوظ رہے، وہ بہنیں جن کے آنسو تھمے نہیں مگر انہوں نے اپنے دکھ کو اپنی طاقت بنایا، وہ نوجوان جو گلیوں، چوراہوں اور سڑکوں پر میرے نام کا نعرہ لگاتے رہے اور پولیس کے ڈنڈے سہتے رہے، اور وہ بزرگ جنہوں نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہا، یا اللہ عمران کو محفوظ رکھنا، کیونکہ وہ صرف ہمارا نہیں، پاکستان کا بیٹا ہے۔ میرے دوستو، میں آپ کو سچ بتانا چاہتا ہوں، جیل کی کوٹری ایک قبر جیسی ہوتی ہے۔ وہاں انسان وقت کا حساب بھول جاتا ہے، دن اور رات ایک جیسے لگنے لگتے ہیں۔ میں نے ان چار دیواری کے اندر وہ راتیں گزاری ہیں جن میں صرف خاموشی ہوتی تھی اور اندھیرا، مگر اس اندھیرے میں بھی مجھے ایک روشنی دکھائی دیتی تھی۔ وہ روشنی آپ کے چہروں کی تھی، وہ روشنی آپ کے جذبوں کی تھی، وہ روشنی آپ کی دعاؤں کی تھی۔ جب بھی مجھے خبر ملتی تھی کہ فلاں شہر میں عوام میرے حق میں نکلے ہیں، فلاں گاؤں میں بچے میرے لیے دعائیں کر رہے ہیں، فلاں گلی میں بزرگ میرے نام کے نعرے لگا رہے ہیں، تو میری ہمت دوبالا ہو جاتی تھی۔ میں سوچتا تھا کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میں قید ضرور ہوں مگر میری قوم میرے ساتھ ہے، اور ایک ایسی قوم کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی جس کے لوگ جاگ چکے ہوں۔ یاد رکھیں، جب ایک رہنما کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے تو وہ رہنما کمزور نہیں ہوتا بلکہ مزید مضبوط ہو جاتا ہے، کیونکہ جیل میں جو آنکھیں کھلتی ہیں وہ صرف لوہے کی سلاخوں کو نہیں دیکھتے، وہ قوم کے دلوں میں جلتی ہوئی امید کو بھی دیکھتی ہیں۔ آج جب میں آپ کے سامنے ہوں تو مجھے وہ ہر لمحہ یاد ہے جو میں نے قید میں گزارا، وہ لمحہ جب میں نے تنہائی میں قرآن کھولا اور مجھے سورہ یوسف یاد آئی کہ کس طرح ایک نبی کو بھی قید میں ڈالا گیا مگر اللہ نے انہیں عزت دی، وہ لمحہ جب میں نے اپنے دل کو کہا، عمران یہ آزمائش ہے، یہ سزا نہیں، یہ وہ راستہ ہے جو ہر اس شخص کو اختیار کرنا پڑتا ہے جو اپنی قوم کے لیے جدوجہد کرتا ہے۔ میرے ساتھیوں، میں نے جیل کی سلاخوں کے پیچھے صرف اپنے بارے میں نہیں سوچا، میں نے پاکستان کے مستقبل کے بارے میں سوچا۔ میں نے سوچا کہ اگر آج ہم نے ہمت ہار دی، اگر آج ہم نے جدوجہد چھوڑ دی تو ہماری آنے والی نسلیں غلامی میں پیدا ہوں گی اور غلامی میں مر جائیں گی، اور یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ جب جیل کا دروازہ کھلا اور میں نے باہر کا آسمان دیکھا تو مجھے یوں لگا جیسے آسمان بھی آزاد ہے، ہوا بھی آزاد ہے، پرندے بھی آزاد ہیں، مگر میرا پاکستان ابھی بھی قید میں ہے۔ آج میری آزادی مکمل نہیں کیونکہ میرا پاکستان ابھی آزاد نہیں۔ میری اصل خوشی اس دن ہوگی جب پاکستان کا ہر شہری انصاف کے ساتھ جیے گا، جب کسی غریب ماں کا بچہ بھوک سے نہیں مرے گا، جب کسی باپ کو رشوت کے بغیر نوکری ملے گی، جب کسی نوجوان کو میرٹ پر موقع ملے گا۔ میرے عزیزو، آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ رہائی میری نہیں، یہ آپ کی ہے، یہ آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، یہ آپ کی قربانیوں کا صلہ ہے، یہ آپ کے صبر کا پھل ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ نہ کھڑے ہوتے تو میں آج بھی ان سلاخوں کے پیچھے ہوتا۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میری رہائی کے بعد کئی لوگوں کی نظریں مجھ پر ہیں۔ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ میں ٹوٹ جاؤں، میں جھک جاؤں، میں ہار مان لوں، مگر یاد رکھیں، عمران خان کبھی جھکتا نہیں، عمران خان کبھی ہارتا نہیں، عمران خان ہمیشہ لڑتا ہے، اور وہ لڑتا ہے اپنی قوم کے لیے۔ میری قوم کے جوانوں، یہ آزادی صرف ایک دن کا جشن نہیں ہے، یہ ایک نئے سفر کی شروعات ہے۔ میں آج آپ سب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ یہ سفر اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ہم پاکستان کو وہ ملک نہ بنا دیں جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا اور جس کے لیے قائد اعظم نے جدوجہد کی تھی۔
आप सब मेरे दिल की धड़कन हैं, आपके बगैर मैं कुछ भी नहीं, आप ही मेरी ताकत हैं, आप ही मेरा हौसला हैं, आप ही मेरी पहचान हैं। पाकिस्तान की आज़ादी, पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तान का वक़ार, ये सब कुछ हमने मिलकर बचाना है। और मैं यकीन दिलाता हूँ, चाहे कितनी बार मुझे कैद में डाल दिया जाए, चाहे कितनी बार मुझे तन्हा करने की कोशिश की जाए, मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, कौम पाइंदाबाद। जब मैं झील की दीवारों के पीछे था तो हर दिन मेरे लिए एक नया जख्म लेकर आता था। वो जख्म जिस्म पर नहीं, दिल पर लगता था। ये जख्म मुझे तब लगता था जब मैं सुनता था कि फिला नौजवान को सिर्फ मेरा नाम लेने की वजह से झील में डाल दिया गया। ये जख्म मुझे तब लगता था जब किसी माँ की आह की खबर मिलती थी कि उसके बेटे को पुलिस ने तशद्दुद का निशाना बनाया। और ये जख्म मुझे तब लगता था जब मैं ये सुनता था कि मेरे कारकन अपनी इज्जत, अपने रोजगार, अपने घरों को कुर्बान करके सिर्फ इस जदोजहद को जिंदा रखे हुए हैं। मेरे भाइयों और बहनों, मैं जानता हूं कि आप में से हर एक ने उस जदोजहद में अपना हिस्सा डाला है। कुछ ने अपनी नौकरी खोई, कुछ ने अपना कारोबार छोड़ा, कुछ ने अपने खानदान के साथ सोबतें बर्दाश्त की। कई ऐसे घर हैं जहां बेटियां अपने बाप की गैर मौजूदगी में आंसू बहा रही हैं। कई ऐसे बच्चे हैं जो अपने वालिद की तस्वीर को गले लगाकर सूते हैं और पूछते हैं, आमी अब्बू कब वापस आएंगे। यकीन जाने जब मुझे उन बच्चों की तस्वीरें दिखाई जाते तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगते। मैं सोचता कि ये सब कुर्बानियां किस लिए हैं? सिर्फ उस लिए कि पाकिस्तान एक आजाद और इंसाफ पर मबनी मुल्क बने, सिर्फ उस लिए कि आने वाली नस्लें गुलामी में न जाएं। मेरी मावों और बहनों, मैं जानता हूं आपने मेरे लिए दुआएं की, रातों को जाग कर कुरान खोला, हाथ उठाए और कहा, या अल्लाह उमरान को बचा ले। आपकी दुआओं के बगैर मैं ये दिन नहीं देख सकता था। आप ही मेरी असल ताकत हैं। आप ही ने ये साबित किया है कि पाकिस्तानी औरत सिर्फ घर की जीनत नहीं बल्कि कौम की रीढ़ की हड्डी है। मेरे कारकुनों, आप वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जानें दांव पर लगाकर ये तहरीक जिंदा रखी। मुझे मालूम है कि आप पर आंसुओं और लाठियों की बारिश हुई, मगर आप पीछे नहीं हटे। आपने साबित किया कि ये सिर्फ इमरान खान की जंग नहीं है बल्कि हर उस पाकिस्तानी की जंग है जिसका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है। याद रखें, कुर्बानी के बगैर कोई भी तहरीक कामयाब नहीं होती, मगर आपने वो कुर्बानियां दी हैं जो तारीख में हमेशा याद रखी जाएंगी। आपकी बहादुरी को किताबों में लिखा जाएगा। आपके हौसले को आने वाली नस्लें मिसाल के तौर पर याद करेंगी। जब भी मुझे खबर मिलती कि मेरे किसी नौजवान को शहीद कर दिया गया है तो मेरा दिल खून के आंसू रोता था। मैं सोचता था कि ये बच्चा अपनी माँ की आंखों का नूर था, ये बाप की उम्मीद था, ये बहन का सहारा था, मगर उसने अपनी जान दे दी ताकि पाकिस्तान बच सके। क्या कोई कुर्बानी उससे बड़ी हो सकती है? मैंने कैद में अल्लाह से वादा किया कि ये खून कभी जाया नहीं होने दूंगा, ये कुर्बानियां कभी रायगा नहीं जाएंगी। ये तहरीक उस वक्त तक चलती रहेगी जब तक पाकिस्तान को उस मकाम पर न खड़ा कर दिया जाए जहां पर वो दुनिया की आंखों में इज्जत और वकार से देखा जाए। मेरे नौजवान साथियों, जब आपको गिरफ्तार किया गया, जब आपको मारा गया, जब आपको अदालतों के चक्कर लगवाए गए, तो ये सब कुछ मैंने अपने दिल पर महसूस किया। मेरे लिए आप सब मेरे अपने बच्चे हैं, मेरे अपने भाई हैं, मेरी अपनी बेटियां हैं। आपकी चीखें मेरे कानों में गूंजती रहें, आपकी आंखों के आंसू मेरे दिल में तीर की तरह लगते रहे। लेकिन याद रखें, ये सब कुर्बानियां पाकिस्तान की बुनियाद को मजबूत कर रही हैं। ये वही कुर्बानियां हैं जो एक दिन पाकिस्तान को हकीकी आजादी दिलाएंगी। आपके आंसू आज हैं, मगर कल ये आंसू खुशी के मोती बन जाएंगे। मेरे साथियों, मैं आज आपके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हूं और कहता हूं, आपने मुझे कर्जदार बना दिया है। आपने अपनी कुर्बानियों से ये तहरीक जिंदा रखी और मैं वादा करता हूं कि मैं इस कर्ज को कभी नहीं भूलूंगा। ये मेरा फर्ज है कि मैं अपनी आखिरी सांस तक आपके साथ रहूं, आपके दुख दर्द को महसूस करूं और आपके ख्वाबों को हकीकत में बदलूं। याद रखें, हमारी तहरीक किसी शख्स, किसी खानदान या किसी पार्टी के लिए नहीं है। ये तहरीक एक नजरिए की है, एक ख्वाब की है, एक वादे की है। और ये वादा है कि पाकिस्तान को हम एक ऐसा मुल्क बनाएंगे
जहां इंसाफ सबको मिलेगा, जहां ताकतवर और कमजोर कानून के सामने बराबर खड़े होंगे, जहां किसी माँ को अपने बच्चे के इलाज के लिए दर दर की ठोकरें न खानी पड़े, जहां कोई मजदूर गुर्बत के हाथों अपनी जान न दे। मेरे हम वतनों, ये आंसू जो आपके गालों पर बहे हैं, ये खून जो आपकी रगों से निकला है, ये कुर्बानियां जो आपने दी हैं, ये सब एक दिन रंग लाएंगी। अल्लाह की अदालत में कोई कुर्बानी जाया नहीं जाती। ये तहरीक अल्लाह की मर्जी से है और अल्लाह कभी अपने सब्र करने वाले बंदों को तन्हा नहीं छोड़ता। आज मैं आप सबको सलाम पेश करता हूँ। आप वो लोग हैं जिन्होंने अपनी इज्जतें, अपने घर, अपनी जिंदगियां इस जदोजहद के लिए वक्फ कर दें। आप ही असल हीरो हैं। अगर कभी तारीख ने मुझे याद किया तो वो सिर्फ इसलिए होगा कि मेरे पीछे एक ऐसी कौम खड़ी थी जो न झुकी, न रखी, न डरी। आज मैं जब आपके सामने खड़ा हूं तो मेरा दिल एक ही बात बार बार दोहरा रहा है। अगर हमने कामयाब होना है, अगर हमने पाकिस्तान को बचाना है, अगर हमने आने वाली नस्लों को आजादी देनी है तो हमें मुत्तहद होना होगा। कौमों की तारीख हमें यह सिखाती है कि कोई भी कौम उस वक्त तक उरूज पर नहीं पहुंच सकती जब तक वो एक परचम के नीचे, एक नजरिए पर और एक मंजिल के लिए मुत्तहद न हो। तकसीम हमेशा गुलामी की अलामत है और इत्तेहाद हमेशा आजादी का दरवाजा खोलता है। मेरे भाइयों और बहनों, दुश्मन ने हमेशा ये कोशिश की है कि हमें टुकड़ों में बांट दे, कभी सोबे के नाम पर, कभी जबान के नाम पर, कभी फरके के नाम पर, कभी जात बरादरी के नाम पर। और बदकिस्मती से हमने अक्सर औकात इन साजिशों को कामयाब होने दिया। मगर याद रखो, ये वक्त तकसीम का नहीं, ये वक्त जुड़ने का है। अगर आज हमने अपने दिलों को जोड़ लिया, अगर आज हमने अपनी सफों को मजबूत कर लिया तो फिर कोई ताकत हमें झुका नहीं सकती। मैंने झील की तन्हाई में जब अपनी कौम के बारे में सोचा तो मुझे एक ही चीज सबसे ज्यादा खौफजदा कर गई, हमारी तकसीम। क्योंकि दुश्मन जानता है कि अगर ये कौम एक हो गई तो उसे कभी शिकस्त नहीं दी जा सकती। इसलिए वो दिन रात ये साजिश करता है कि हमें तकसीम कर दे। मगर मैं आप सबसे कहता हूं, इस बार हमें उसकी साजिश को नाकाम बनाना है। मेरे नौजवानों, आप वो नस्ल हैं जो इस मुल्क का मुस्तकबल है। आपने ये सोचना है कि आप किसी खास इलाके के नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के शहरी हैं। अगर बलूचिस्तान का नौजवान महरूम है तो ये पंजाब के नौजवान की भी जिम्मेदारी है कि उसका हक दिलाए। अगर सुन्नत का किसान पस रहा है तो ये खैबर पख्तूनख्वा के मजदूर का भी मसला है। अगर गलगत बल्तिस्तान का तालिब इल्म तालीम के लिए तरस रहा है तो यह कराची और लाहौर के तलबा की भी लड़ाई है, क्योंकि पाकिस्तान हम सब का है। याद रखो, ये मुल्क एक जिस्म की तरह है। अगर जिस्म के एक हिस्से को दर्द हो तो पूरा जिस्म बेचैन हो जाता है। आज अगर हमारी कौम के किसी हिस्से में जुल्म हो रहा है, किसी हिस्से में नाइंसाफी हो रही है, तो ये सिर्फ उन लोगों का नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का मसला है। मेरे साथियों, हमें ये समझना होगा कि इत्तेहाद सिर्फ नारों से नहीं आता। इत्तेहाद उस वक्त आता है जब हम अपनी अना को, अपने जाती मफाद को, अपने छोटे छोटे इख्तिलाफात को पीछे छोड़ देते हैं। हमें ये सोचना होगा कि हम सबका मकसद एक है, पाकिस्तान को बचाना, पाकिस्तान को तरक्की देना, पाकिस्तान को उस मकाम तक ले जाना जहां दुनिया हमें इज्जत से देखे। अगर हमने एक दूसरे के साथ लड़ते रहना है, अगर हमने छोटी छोटी बातों पर तकसीम होते रहना है, तो फिर हमें गुलामी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। दुश्मन हमें उसी लिए बांटता है ताकि वो हम पर हुक्मरानी कर सके। मगर जब हम एक हो जाते हैं तो दुश्मन के पास कोई रास्ता नहीं बचता। मेरे हम वतनों, याद रखें, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत वो कौम है जो मुत्तहद हो। आज अगर आप दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक को देखें तो उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी यकजाती है। उन्होंने अपने अंदर के इख्तिलाफात को पसे पश्त डाल दिया और एक मंजिल की तरफ बढ़ना शुरू किया। यही वजह है कि वो आज दुनिया के सामने ताकत के मीनार बने खड़े हैं। हम क्यों नहीं कर सकते? हम क्यों अपनी जात से निकलकर कौम के बारे में नहीं सोच सकते? हम क्यों हर वक्त ये नहीं सोचते कि मेरे जाती फायदे से ज्यादा मेरी कौम का फायदा अहम है? अगर हमने ये सोच अपना ली तो पाकिस्तान का मुस्तकबल रोशन हो जाएगा। मेरे नौजवानों, मैं आपसे खास तौर पर कहता हूं, आपने अपनी आंखों से देख लिया है कि जब आप सड़कों पर निकले, जब आपने एक आवाज बुलंद की तो पूरा पाकिस्तान हिल गया। ये आप ही की ताकत है।
اب سوچو اگر ہم سب 22 کروڑ پاکستانی ایک آواز میں بول پڑیں تو کیا کوئی طاقت ہمیں جھکا سکتی ہے؟ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ اتحاد صرف سیاسی نہیں ہونا چاہیے، یہ جذباتی بھی ہونا چاہیے، یہ روحانی بھی ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے دلوں کو جوڑنا ہوگا، ہمیں ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی ہوگی، ہمیں ایک دوسرے کا دکھ اپنا دکھ سمجھنا ہوگا۔ جب تک ہم یہ نہیں کریں گے ہم ایک زندہ قوم نہیں بن سکیں گے۔ یاد رکھو قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی یہی کہا تھا، اتحاد، ایمان، قربانی، یہ تین الفاظ پاکستان کی بنیاد ہیں۔ اگر ہم اتحاد کھو دیں تو پاکستان کمزور ہو جائے گا، اگر ہم ایمان کھو دیں تو پاکستان کا مقصد ختم ہو جائے گا، اور اگر ہم قربانی نہ دیں تو پاکستان زندہ نہیں رہ سکتا۔ میرے ہم وطنوں، میں آج آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، اپنے اختلافات کو بھول جاؤ، اپنے ذاتی مفادات کو بھول جاؤ، ایک دوسرے کے لیے دل میں جگہ پیدا کرو۔ ہم سب ایک قوم ہیں، ہم سب ایک پرچم کے نیچے ہیں، ہم سب ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، یہی ہماری سب سے بڑی طاقت ہے۔ آج ہمیں ایک نئے پاکستان کی بنیاد رکھنی ہے، ایک ایسا پاکستان جہاں کسی کو اس کی زبان، اس کے علاقے یا اس کے فرقے کی بنیاد پر نہ پرکھا جائے، ایک ایسا پاکستان جہاں ہر شہری کو یہ یقین ہو کہ یہ ملک میرا ہے اور میں اس کا برابر کا مالک ہوں۔ میرے ساتھیوں، اگر ہم نے یہ اتحاد قائم کر لیا تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکے گی۔ یاد رکھو، ہمیں صرف اپنے اندر کے دشمن کو شکست دینی ہے۔ وہ دشمن ہے ہماری تقسیم، ہمارا تعصب، ہماری خود غرضی۔ جب ہم نے ان کو ختم کر دیا تو کوئی بیرونی طاقت ہمارے سامنے کھڑی نہیں رہ سکے گی۔ آج میں جب آپ کے سامنے کھڑا ہوں تو میرا دل ایک ہی بات بار بار دہرا رہا ہے، اگر ہم نے کامیاب ہونا ہے، اگر ہم نے پاکستان کو بچانا ہے، اگر ہم نے آنے والی نسلوں کو آزادی دینی ہے تو ہمیں متحد ہونا ہوگا۔ قوموں کی تاریخ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کوئی بھی قوم اس وقت تک عروج پر نہیں پہنچ سکتی جب تک وہ ایک پرچم کے نیچے، ایک نظریے پر اور ایک منزل کے لیے متحد نہ ہو۔ تقسیم ہمیشہ غلامی کی علامت ہے اور اتحاد ہمیشہ آزادی کا دروازہ کھولتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، دشمن نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ ہمیں ٹکڑوں میں بانٹ دے، کبھی صوبے کے نام پر، کبھی زبان کے نام پر، کبھی فرقے کے نام پر، کبھی ذات برادری کے نام پر، اور بدقسمتی سے ہم نے اکثر اوقات ان سازشوں کو کامیاب ہونے دیا۔ مگر یاد رکھو، یہ وقت تقسیم کا نہیں، یہ وقت جڑنے کا ہے۔ اگر آج ہم نے اپنے دلوں کو جوڑ لیا، اگر آج ہم نے اپنی صفوں کو مضبوط کر لیا تو پھر کوئی طاقت ہمیں جھکا نہیں سکتی۔ میں نے جھیل کی تنہائی میں جب اپنی قوم کے بارے میں سوچا تو مجھے ایک ہی چیز سب سے زیادہ خوفزدہ کر گئی، ہماری تقسیم۔ کیونکہ دشمن جانتا ہے کہ اگر یہ قوم ایک ہو گئی تو اسے کبھی شکست نہیں دی جا سکتی، اس لیے وہ دن رات یہ سازش کرتا ہے کہ ہمیں تقسیم کر دے۔ مگر میں آپ سب سے کہتا ہوں، اس بار ہمیں اس کی سازش کو ناکام بنانا ہے۔ میرے نوجوانوں، آپ وہ نسل ہیں جو اس ملک کا مستقبل ہے۔ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ کسی خاص علاقے کے نہیں بلکہ پورے پاکستان کے شہری ہیں۔ اگر بلوچستان کا نوجوان محروم ہے تو یہ پنجاب کے نوجوان کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس کا حق دلائے۔ اگر سندھ کا کسان پس رہا ہے تو یہ خیبر پختونخوا کے مزدور کا بھی مسئلہ ہے۔ اگر گلگت بلتستان کا طالب علم تعلیم کے لیے ترس رہا ہے تو یہ کراچی اور لاہور کے طلبہ کی بھی لڑائی ہے، کیونکہ پاکستان ہم سب کا ہے۔ یاد رکھو، یہ ملک ایک جسم کی طرح ہے، اگر جسم کے ایک حصے کو درد ہو تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ آج اگر ہماری قوم کے کسی حصے میں ظلم ہو رہا ہے، کسی حصے میں ناانصافی ہو رہی ہے، تو یہ صرف ان لوگوں کا نہیں بلکہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے۔ میرے ساتھیوں، ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اتحاد صرف نعروں سے نہیں آتا، اتحاد اس وقت آتا ہے جب ہم اپنی انا کو، اپنے ذاتی مفاد کو، اپنے چھوٹے چھوٹے اختلافات کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم سب کا مقصد ایک ہے، پاکستان کو بچانا، پاکستان کو ترقی دینا، پاکستان کو اس مقام تک لے جانا جہاں دنیا ہمیں عزت سے دیکھے۔ اگر ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہنا ہے، اگر ہم نے چھوٹی چھوٹی باتوں پر تقسیم ہوتے رہنا ہے تو پھر ہمیں غلامی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ دشمن ہمیں اسی لیے بانٹتا ہے تاکہ وہ ہم پر حکمرانی کر سکے، مگر جب ہم ایک ہو جاتے
हैं तो दुश्मन के पास कोई रास्ता नहीं बचता। मेरे हम वतनों, याद रखें, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत वो कौम है जो मुत्तहद हो। आज अगर आप दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक को देखें तो उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी यकजाती है। उन्होंने अपने अंदर के इख्तिलाफात को पसे पश्त डाल दिया और एक मंजिल की तरफ बढ़ना शुरू किया। यही वजह है कि वो आज दुनिया के सामने ताकत के मीनार बने खड़े हैं। हम क्यों नहीं कर सकते? हम क्यों अपनी जात से निकलकर कौम के बारे में नहीं सोच सकते? हम क्यों हर वक्त ये नहीं सोचते कि मेरे जाती फायदे से ज्यादा मेरी कौम का फायदा अहम है? अगर हमने ये सोच अपना ली तो पाकिस्तान का मुस्तकबल रोशन हो जाएगा। मेरे नौजवानों, मैं आपसे खास तौर पर कहता हूं, आपने अपनी आंखों से देख लिया है कि जब आप सड़कों पर निकले, जब आपने एक आवाज बुलंद की तो पूरा पाकिस्तान हिल गया। ये आप ही की ताकत है। अब सोचो, अगर हम सब 22 करोड़ पाकिस्तानी एक आवाज में बोल पड़ें तो क्या कोई ताकत हमें झुका सकती है? मेरे भाइयों और बहनों, ये इत्तेहाद सिर्फ सियासी नहीं होना चाहिए, ये जज्बाती भी होना चाहिए, ये रूहानी भी होना चाहिए। हमें अपने दिलों को जोड़ना होगा, हमें एक दूसरे के लिए दुआ करनी होगी, हमें एक दूसरे का दुख अपना दिख समझना होगा। जब तक हम ये नहीं करेंगे, हम एक जिंदा कौम नहीं बन सकेंगे। याद रखो, कायदा आजम मोहम्मद अली जनाह ने भी यही कहा था, इत्तिहाद, ईमान, कुर्बानी, ये 3 अल्फाज पाकिस्तान की बुनियाद हैं। अगर हम इत्तिहाद खो दें तो पाकिस्तान कमजोर हो जाएगा। अगर हम ईमान खो दें तो पाकिस्तान का मकसद खत्म हो जाएगा। और अगर हम कुर्बानी न दें तो पाकिस्तान जिंदा नहीं रह सकता। मेरे हम वतनों, मैं आज आपसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, अपने इख्तिलाफात को भूल जाओ, अपने जाती मफादात को भूल जाओ, एक दूसरे के लिए दिल में जगह पैदा करो। हम सब एक कौम हैं, हम सब एक परचम के नीचे हैं, हम सब एक अल्लाह के मानने वाले हैं। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आज हमें एक नए पाकिस्तान की बुनियाद रखनी है, एक ऐसा पाकिस्तान जहां किसी को उसकी जबान, उसके इलाके या उसके फरके की बुनियाद पर न परखा जाए। एक ऐसा पाकिस्तान जहां हर शहरी को ये यकीन हो कि ये मुल्क मेरा है और मैं उसका बराबर का मालिक हूं। मेरे साथियों, अगर हमने ये इत्तेहाद कायम कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकेगी। याद रखो, हमें सिर्फ अपने अंदर के दुश्मन को शिकस्त देनी है। वो दुश्मन है हमारी तकसीम, हमारा तासब, हमारी खुद गर्जी। जब हमने उनको खत्म कर दिया तो कोई बीरूनी ताकत हमारे सामने खड़ी नहीं रह सकेगी। मेरी जिंदगी का सबसे कीमती सरमाया, मेरा असल सहारा और मेरी सबसे बड़ी उम्मीद आप हैं। जब भी मैं पाकिस्तान के मुस्तकबल के बारे में सोचता हूं तो मेरी निगाह फौरन आपकी तरफ उठती है, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि अगर उस मुल्क को कोई बदल सकता है, अगर उस मुल्क को कोई उठा सकता है, अगर उस मुल्क को कोई गुलामी की जंजीरों से आजाद कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का नौजवान है। याद रखो, ये कौम कभी भी बूढ़े ख्वाबों से नहीं बल्कि नौजवान जज्बों से बनती है। दुनिया की तारीख गवाह है कि जब भी कोई इनकलाब आया, जब भी कोई कौम गुलामी से निकली, जब भी कोई तहरीक कामयाब हुई तो उसके पीछे नौजवानों का खून, उनका जोश, उनकी कुर्बानियां और उनकी इस्तिकामत शामिल थी। मेरे बहादुर जवानों, आपके पास सबसे बड़ी ताकत है जज्बा और हिम्मत। जब नौजवान फैसला कर ले कि अब अपनी तकदीर बदलनी है तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। आज आपके हाथ में ये अख्तियार है कि आप अपनी जिंदगी को कैसे गुजारेंगे, गुलामी में या आजादी में, जुल्म के निजाम के साथ या इंसाफ के निजाम के साथ। मैं जानता हूं कि आप में से कई नौजवान बेरोजगारी का शिकार हैं, कई नौजवानों के ख्वाब टूट चुके हैं, कई नौजवानों को मौका ही नहीं मिला कि वे अपनी सलाहियतों को उजागर कर सकें। मगर मैं आपसे कहता हूं, हिम्मत ना हारो, ये निजाम, ये नाइंसाफी हमेशा नहीं रहेगी। आप ही उसको तोड़ोगे, आप ही उसको बदल दोगे। मेरे बेटों और बेटियों, याद रखो, आपका किरदार सिर्फ ये नहीं कि आप अपने लिए नौकरी तलाश करें, आपका किरदार ये है कि आप अपने मुल्क को बदलने में हिस्सा डालें। आपने अपने किरदार से ये दिखाना है कि पाकिस्तान का नौजवान किसी से कम नहीं। आपने अपने ईमान और अपने जज्बे से ये साबित करना है कि आप दुनिया के सामने खड़े होकर कह सकते हैं, हाँ, मैं पाकिस्तानी हूं और मुझे अपने मुल्क पर फख्र है। नौजवानों, आप वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने सबसे ज्यादा ताकत और तवानाई दी है।
آپ کے اندر خواب دیکھنے کی بھی ہمت ہے اور ان خوابوں کو حقیقت بنانے کا بھی جذبہ ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں، بڑے خواب دیکھو، بڑے مقاصد طے کرو اور ان کے لیے محنت کرو۔ جو نوجوان صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے جیتا ہے وہ کبھی بھی تاریخ میں یاد نہیں رہتا۔ تاریخ انہیں یاد رکھتی ہے جو اپنی قوم کے لیے جیتے ہیں، جو اپنی زمین کے لیے قربان ہوتے ہیں، جو اپنی آنے والی نسلوں کے لیے مشکلات سہتے ہیں۔ میرے نوجوانوں، میں چاہتا ہوں آپ وہ نسل بنیں جو پاکستان کو نیا راستہ دے۔ آپ وہ نسل بنیں جو ناانصافی کے خلاف ڈٹ کر کھڑی ہو۔ آپ وہ نسل بنیں جو کرپٹ نظام کو للکارے۔ آپ وہ نسل بنیں جو سچ بولنے سے نہ ڈرے۔ آپ وہ نسل بنیں جو دنیا کو یہ دکھائے کہ پاکستان کے نوجوان ایمان، قربانی اور اتحاد کی زندہ مثال ہیں۔ یاد رکھو، آپ کی طاقت صرف احتجاج یا جلسوں میں نہیں ہے۔ آپ کی اصل طاقت آپ کی تعلیم، آپ کا کردار، آپ کا علم اور آپ کی سوچ ہے۔ اگر آپ نے اپنی ذہنوں کو آزاد کر لیا، اگر آپ نے اپنی سوچوں کو بلند کر لیا، تو پھر کوئی طاقت آپ کو غلام نہیں بنا سکتی۔ میرے نوجوانوں، آپ وہ چراغ ہیں جو اندھیروں کو ختم کر سکتے ہیں۔ آپ وہ تلوار ہیں جو ظلم کی جڑ کاٹ سکتے ہیں۔ آپ وہ پرچم ہیں جو آزادی کے سفر کو مکمل کر سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو، یہ سب اس وقت ممکن ہے جب آپ اپنے اندر ایک بات پختہ کر لیں کہ میں اکیلا بھی کھڑا رہوں گا۔ اگر حق اور سچائی میرے ساتھ ہے تو مجھے کسی کا خوف نہیں۔ نوجوانوں، میں جانتا ہوں کہ آپ کے سامنے بہت سی مشکلات ہیں، مگر یاد رکھو، مشکلات ہی اصل میں انسان کو مضبوط بناتی ہیں۔ آسانیاں کبھی بھی عظیم انسان پیدا نہیں کرتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان عظیم ہو تو پہلے آپ کو خود عظیم بننا ہوگا، اور عظیم بننے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، سچ پر ڈٹنا پڑتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یاد رکھو کہ پاکستان کی بقا، پاکستان کی آزادی، پاکستان کا روشن مستقبل آپ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ آپ نے اپنی طاقت کو بکھرنے نہیں دینا، آپ نے اپنی طاقت کو متحد کرنا ہے، آپ نے ایک آواز میں بولنا ہے، آپ نے اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ اور جب آپ یہ سب کریں گے تو میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ پاکستان کو کوئی طاقت شکست نہیں دے سکے گی۔ آپ میرے خوابوں کی تعبیر ہیں، آپ میری جدوجہد کی روح ہیں، آپ میرے پاکستان کی اصل تصویر ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ آپ اس ملک کو وہ پاکستان بنا کر دکھائیں گے جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا اور جس کے لیے قائد اعظم نے اپنی زندگی وقف کی تھی۔ پاکستان کے نوجوانوں، یہ وقت آپ کا ہے، یہ لمحہ آپ کا ہے، اس موقع کو ضائع نہ کرو۔ آگے بڑھو، اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدل دو، اپنے ملک کو بچاؤ اور دنیا کو دکھاؤ کہ پاکستان کا نوجوان کبھی ہار نہیں مانتا۔ پاکستان زندہ باد، قوم پائندہ باد۔